और मम्मी पप्पा વડતાલ ગયા છે ને તો હવે એમ ખાવા પીવાનું એટલું બધું થાય ને કે છતાં ને બધા કટિંગ કરી નાખ્યા છે. મેં અહીંયા કોબી લીધું છે. લોકો છે ને સુરત થી ઠેક હાલીને ગલુડી મંદિરે દર્શન કરવા આવે. શનિવારે તો ગલુડી ત્યાં છે ને ખીચું બધા બહુ ખાય, દાદાનું ખીચું. હા, એટલે આપણે પણ ખીચું ઘરે લેતા આવ્યા છે. ત્યાં નથી ખાધું એવું છે એમ. પણ એમને પેલા 50 થી 60,000 વધારી નાખ્યા. વધારી દીધા. હા, તો फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग. आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है. तो आज है भाई बीज, तो कल थी, तो आज है ત્રીજ, आसो सुद ત્રીજ. तो આજે કઈ સ્પેશિયલ હોય એવું કઈ આમ કે ભાઈ બીજ સુધીનો જ કાર્યક્રમ હોય? पासम हुदी होता है. પાંચમ સુધી હોય तो पासम को सब धंधे वाले ओपनिंग मुहूर्त करते हैं धंधे का. जो कि ज्यादातर तो बेचता वर्ष के दिन ही कर देते हैं. ओके. लेकिन कई लोग पासम से स्टार्ट करते हैं. तो ત્રીજ के दिन क्या करते हैं सभी लोग? आराम. आराम करते हैं. मेरे को नहीं मालूम है. ओ, तो मैंने कहीं सुना था कि आप पता नहीं बीज के दिन या ત્રીજ के दिन गोवर्धन जी की पूजा भी करते हैं. गोवर्धन जी जो कन्हैया ने अपनी टचली आंगली पर खड़ा रखा हुआ था, उसकी पूजा भी करते हैं. वो कब होती है? ત્રીજ के दिन होती है या बीज के दिन होती है? वो नहीं मालूम है मेरे को. सॉरी. तो मुझे भी नहीं मालूम. यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताना. और आपको लगता होगा कि क्यों हिंदी में व्लॉग बना रहे हैं, तो मैंने सोचा आज हिंदी में ही व्लॉग बनाते हैं. गुजराती में तो हर रोज हम बनाते ही है, पर फिर भी गुजराती में हम मिक्स रखते हैं व्लॉग. क्या बोलते हो, क्या कहते हो? वैसे भी हमारा बावा हिंदी होता है. हाँ, वैसे भी या गुजराती लोग ज्यादातर हिंदी बोलते हैं ना, तो मिक्स ही हो जाता है. ना सुट के आधा हिंदी और आधा गुजराती बोलना. हाँ, और लैंग्वेज का जो एसेंट होता है ना, वो भी हम पता ही चल जाता है कि ये गुजराती लोग ही है जो हिंदी बोल रहे हैं. क्या बराबर ने है ने? हमारा गुजराती लोग बावा हिंदी बोलता है तो बहुत कॉमेडी होता है. हाँ, कॉमेडी होता है. तो ये सब चल रहा है अभी. और आपको लगता होगा कि मम्मी पापा क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो वो गए हैं વડતાલ. और મમ્મી પપ્પા વડતાલ ગયા છે ને, તો હવે એમ ખાવા પીવાનું એટલું બધું થાય ને કે આપ વાત ન પૂછો. ખાવાનું બોલું થાતું હોય એમ વાત. એવું નથી એમ. મમ્મી પપ્પા હોય તો ફિક્સ હોય, ભાઈ હાલ ભાઈ દાળ ભાત ને રોટલી બનશે એમ. અને હવે આપણે અમે બે વિધા જઈએ ને તો એમ થાય કે શું બનાવશું એમ, કારણ કે અમે ભેળ હોય ને તે ખાઈ લઈએ એમ. શું કેવું તમારે? શેર ને બહુ. અને બસ હમું તો જોવો તમે, सामने तो देखिए लो एम. तो अभी क्या है, थोड़ी आलस आती. आलस तो नहीं आती, हम कुछ भी बना लेते हैं. मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, बट क्या कि शाक सब्जी नहीं भाती, सब्जी भावती नहीं है. तो क्या बोलते हैं उसको? આ સબ્જી આ શાક બકાલા ભાવતા નહીં है. હા, શાક એક કોઈ ભાવે નહીં. તેમ થાય શું બનાવવું એમ. કેવું ભાવે કે ફ્રેન્કી, પાણીપુરી એવું જ ભાવે. એવું તો બહુ બધાને ભાવે. બટેકા પૌવા, પછી રવા મેંદાની કોઈ આઈટમ તમે આપી દો, એવું બહુ ભાવે એમ. એટલે હવે એમ થાય કે શું બનાવશો? મમ્મી હોય ને તો કહી દે ભાઈ આ બનાવવાનું છે. એટલે પૂરું થઈ ગયું. હું રોનકને છે 9 વાગ્યાની પૂછું છું કે હું બનાવું એમ, તો वो कुछ कह ही नहीं रहे. कुछ तो बोले मैं क्या बनाऊं, लंच में आप क्या खाना? बना दो, रोटी बना दो. मुझे बटेका का शाक नहीं खानी है, मुझे बटेका की सब्जी नहीं खानी है. बटेका की सब्जी नो, आलू की सब्जी बना दो. नो, आलू की सब्जी और कोई सब्जी नहीं है. मुझे ज्यादातर कठोल के शाक ही. हाँ तो कटहल का बना दो. कठोल को है ना शाम को या सुबह भिगोना पड़ता है, जो हमने नहीं तो फिर भिगोया. मेरे को क्यों पूछ रहे हो? जो बन सकता है वो बना लो ना. मैं सोचती हूँ देसी फ्रेंकी बना देती हूँ. वो कैसी देसी फ्रेंकी आती है? देसी फ्रेंकी में क्या होता है, जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वो तो बनानी ही है. हाँ. और बाद में जो सब्जी होती है जैसे कि कैप्सिकम है, कैरेट है, उसे चॉप करके काट के પછી રોટી પે જે સોસ આવી લગાડી દેવાનો અને ઉપરથી સ્પ્રિંકલ બધું કરી દેવાનું. ચીઝ લોડેડ વિથ ચીઝ એન્ડ યુ કેન ઈટ એઝ અ ફ્રેન્કી. શું કેવું તમારે? તો ક્યાં કઈ અચ્છા હે. સાચું હું બનાવી નાખું, કારણ કે વેજીટેબલ્સ બધા પડ્યા છે એટલે કહું છું. બનાવી નાખું છે એવડી. ऐसा करो. 3 रोटली बनाओ, 4 रोटली, क्योंकि हम दोनों ही कम ही खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं. बनाना. बाद में मेरे को मत बोलना कि रोटी ज्यादा बन गई, अभी आपको खानी पड़ेगी. रोटी सब्जी होती है तो भी हम 2 रोटी ही खाते हैं. तो आज ही हम 2 रोटी गिन के टोटल 5 रोटी बनाती हूँ. चलो ऐसे ही करते हैं, देसी फ्रेंकी बना लेते हैं. बनाने में भी आसान है और जल्दी जल्दी बन जाएगी. तो चलो, तो हमारा ये तो फिक्स हो गया है. तो ये सब है. मम्मी पापा गए हैं वड़ताल. आई थिंक वो 2 या 4 दिन 5 दिन रह सकते हैं, वो मालूम नहीं है कब आएंगे.
तो ऐसा है, चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी हम भी थोड़ा हाँ, रौनक को भी आज जो काम आ गया है थोड़ा घना, वो अपना वर्क फ्रॉम होम से कर रहे हैं। बहुत ज्यादा है। तो किस किस का वर्क चालू हो गया है वो भी कमेंट कर देना। તો હેલો ફ્રેન્ડ, વાગી ગયા છે 12 અને આપણે બપોરામાં બનાવવાની છે દેશી ફ્રેન્કી। તો એના માટે આપણે ઘરમાં જે વેજીટેબલ્સ હતા ને બધા કટિંગ કરી નાખ્યા છે। મેં અહીંયા કોબી લીધું છે, ગાજર, કેપ્સિકમ અને ડુંગળી લીધી છે ને આપણે તેલ છે ને મૂકી દીધું છે। હવે તેલ આવી જાય એટલે બધું છે ને થોડું વઘારી નાખવાનું છે। અને દેશી ફ્રેન્કીની રેસીપી છે ને મારી મમ્મીએ આપી હતી। આજે પ્યોર દેશી નહીં બને પણ થોડીક વેસ્ટર્ન અને થોડીક દેશી ઈ ટાઈપની ફ્રેન્કી બનશે। ચાલો જોઈએ। પ્યોર દેશીમાં કેવી હોય, શું ઘટે? પ્યોર દેશીમાં આપણે તો સોસ વાપરશું બધા। પ્યોર દેશીમાં પેલા કયા સોસ હતા ત્યારે લસણની ચટણી ને અલગ અલગ ચટણી બનાવતા હોય ને, એ ચટણી સ્પ્રેડ કરતા, લસણની ચટણી સ્પ્રેડ કરે। સરસ, એવું તો ચાલો હવે જોઈએ। તો જો આપણું તેલ આવી ગયું હતું ને એમાં આપણે છે ને બધા વેજીટેબલ્સ આમાં નાખી દીધા છે ને સ્વાદ અનુસાર મીઠું પણ નાખી દીધું છે। તો તાને છે ને 5 મિનિટ વાર આપણે રહેવા દઈશું, ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું। ફૂલ્લી આપણે ચોળવાના નથી, જેવા તેવા શું કહેવાય સાતળી નાખશું આપણે। ચાલો, અને આ વસ્તુ થાય છે ને ત્યાં સુધીમાં આપણે સિમ્પલ રોટલીનો લોટ જે બાંધીએ છીએ ને એ બાંધી નાખીએ। વેજીટેબલ્સ છે ને એકદમ ચડી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે છે ને આમાં ફ્રેન્કી મસાલો મેં નાખી દીધો છે, સ્વાદ અનુસાર ફ્રેન્કી મસાલો નાખી દીધો છે। અને તમારે તીખું ખાવું હોય તો તમે મરચી પણ નાખી શકો, પણ અમે પીઝાનો સોસ યુઝ કરવાના છે। પીઝા સોસ ઓલરેડી તીખો જ આવે છે, તો તે આમાં કાંઈ તીખાશ અમે નથી નાખતા। તો ચાલો, આ આપણો રેડી થઈ ગયો, હવે રોટલી બનાવી નાખીએ। તો જો આપણી ફ્રેન્કી છે ને એકદમ રેડી થવા આવી છે। મસાલો રેડી હતો, એમાં આપણે ધાણા નાખી દીધા છે, ઓપ્શનલ છે, તમારે નાખવા હોય તો નાખો। અમને ધાણા બહુ ભાવે એટલે અમે ન નાખવાના હોય ને એમાં અમે ધાણા તો નાખી જ દેવી, શું કેવું? અને આ બાજુ આપણે જો સૌથી પહેલા નાખ્યો છે પીઝા સોસ, જે તીખો હોય છે એટલે જોઈને નાખવો। અને પછી આપણે નાખ્યું છે કિસાન સોસ, ટમેટો સોસ। તો સારી રીતે એને સ્પ્રેડ કરી દઈશું। આમ તો રોટલી કોઈને ભાવે નહીં, પણ આ છે ને તો હું નહીં કે લાવો ને જે રોટલી, તો રોટલી માંગે। હા, એટલે સાચો કમાલ તો આમાં સોસનો અને આ જે વેજીટેબલ્સ હોય ને એનો જ હોય, એટલે રોટલી છે ને ટેસ્ટી બની જાય। તો કોને કોને રોટલી શાક રોટલા નથી ભાવતા એ કોમેન્ટ કરી દેજો। સૌથી પહેલા તો તારી કોમેન્ટ। હા, તો હું વાંધો નહીં, મને નથી ભાવતા, હું સ્વીકારું છું, એમાં હું ન્યા એમ નહીં, એમ તો કહું છું, એટલે તારે સૌથી પહેલા તારે કોમેન્ટ કરવાની કે મને પહેલા બહુ શાક બસ બહુ વેજીટેબલ્સ નહીં નાખતા એટલા ઘણા, પછી છે ને મોટી જાડી બની જાય છે ઓલી એમ। અને એની ઉપર છે તમારું મારું સૌનું ફેવરિટ ચીઝ। ચીઝ ભાવે બહુ પણ બહુ ખવાય નહીં, પણ તોય આપણે થોડુંક નાખીએ છીએ। હવે હું કહું છું થોડુંક વધુ હોય ને આમાં નાખી દો, મિક્સ કરી દેવું છે મિક્સ, એટલે બધું અલગથી નાખવું નહીં, બસ આમાં જ મિક્સ કરી દેવાય એટલે છે ને ડાયરેક્ટ બધા એમાં સરખી રીતના સરખું આવી છે એમ। તો ચાલો, આપણી ફ્રેન્કી છે ને હવે એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે, અને ફોલ્ડ કરી નાખશું ને હવે આપણે આને તળી નાખીએ। ચાલો, તો જો આપણી ફ્રેન્કી છે ને એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે, ચલો ફ્રાય કરવાની રહી છે, ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને એટલે આપણે લઈ લેવું। તો ચાલો બધા મસ્ત મજાની ફ્રેન્કી ખાવા માટે। જો આમાં કાંઈ નડે નહીં, નથી આપણે મેંદાનો લોટ નાખ્યો, આપણે ખાલી ચીઝ છે ખાલી કેવા પૂરતું, સોસ એ નડે, જો કે બધું નડે જ છે, પણ શું કરવું, કઈ સારું પ્યોર મળતું જ નથી, ઘરે ખાવી મને ઘરની વાડી રાખવી પડશે હવે તો એમ લાગે છે। ઘરનું વાવો ને ઘરનું ખાવ તો તમે શુદ્ધ ખાઈ એ વાવશો ને એમાંય દવા નાખવી પડશે, એની વગર થાય નહીં પાછું। એમ એટલી ખબર હોય ને દવામાં કે આ એટલી બધી હાનિકારક નથી એમ, ના લોકો તો હું નાખીને આવીશ નથી ને એમ, એવું છે। ચાલો આને ફ્રાય કરીએ ચલો। તો જો આપણી ફ્રેન્કી છે ને એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે, એકદમ દેશી સ્ટાઇલ, અને બહુ નડે એવી પણ નથી। નડવામાં તો ખાલી તમે કહી શકો ને તો સોસ છે, બાકી બીજું આપણે એવું કંઈ નાખ્યું નથી, ચીઝ પણ થોડુંક જ નાખ્યું છે, બરોબર ને? તો કેવી લાગી તમને? મસ્ત લાગી? ઓલી ભાવે વધારે કે આ? એમ બેની કમ્પેર કરવા જાય તો એમ તો ઓલી જ ભાવે, મસાલો ને બધું હોય, મેંદો એટલે હા। અને આમે મેંદાવાળી આઈટમ બધાને સારી જ લાગે, પણ હું એમ કહું છું સ્વાદનું ન જોવાનું હોય, હેલ્થનું જોવાનું હોય। શું કેવું તમારે? આપણે સારી લાગે એમ, હા સારી લાગે, તમે ખાઈ શકો, વધારે ભાવે એમ। તો આપણે એવું હેલ્ધી ખાશું તો આપણા છોકરા હેલ્ધી ખાય, નકર તો પછી ઈ બહારનું જ ખાય, બરોબર ને? તો શરૂઆત આપણથી થાય, પછી આપણે કેવી કે એને તો ભાઈ પિઝા બર્ગર છે બીજું કંઈ ભાવતું નથી એમ। તો ચાલો હવે આપણે પણ મસ્ત મજાની ફ્રેન્કી ખાઈ લઈએ। હેલો મિત્રો, વાગી ગયા છે 5 અને આપણે જઈ રહ્યા છે હનુમાન દાદાના દર્શન કરવા માટે, ગલુડી મંદિર। તો ચાલો આપણે ત્યાં જઈએ અને દર્શન કરીએ। તો ચાલો જાવી ને। ઓલા લોકો
ઠેઠ સુરત થી ત્યાં કેટલા દર શનિવારે અને હવે આપણે અહીં નજીક છે તો કોઈ જાતું નથી. હા બધા મંદિરે આમ જ હશે. હા ઘણા લોકો છે ને સુરત થી ઠેક હાલીને ગલુડી મંદિરે દર્શન કરવા આવે. શનિવારે તો ગલુડી મંદિરે બહુ ટ્રાફિક હોય, પણ આજે શુક્રવાર છે તો એટલી બધી ટ્રાફિક નહીં હોય, પણ વેકેશનના લીધે કદાચ પણ હોઈ શકે. પણ શનિવારે તો બહુ જ ટ્રાફિક હોય છે ત્યાં. તો ચાલો આપણે ત્યાં જઈએ અને દર્શન કરીએ દાદાના. અને અમને છે ને ઘનશ્યામ મહારાજના વાઘા બહુ ગમે છે, બહુ મસ્ત કલર છે, મહેંદી અને સફેદ કલર. તમને કેવા લાગે છે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહી દેજો. ચાલો જઈએ અને દર્શન કરીએ. તો જો આપણે દાદાના દર્શન કરીને તો આવી ગયા છે, પણ ત્યાં ટ્રાફિક હતી. આમ નોર્મલી આપણે શુક્રવારે જ આવીએ ને તો એટલું બધું ન હોય, એ શાંતિથી બેસવી, આમ ઓછું પબ્લિક હોય. પણ આજે ઘણા દર્શન માટે આવ્યા હતા. વેકેશન છે ને એટલે ત્યાં હશે જ ટ્રાફિક હમણાં તો વેકેશનમાં. ને કાલ તો જોવા જેવું હોય શનિવારે, એટલે આપણે કઈ વિડીયો લીધો હતો જોવા જેવું એટલે ટ્રાફિક હોય. હા એટલે ટ્રાફિક જ ને. તો મંદિર તો ભગવાનના દર્શન હોય, બીજું ત્યાં શું હોય. અને એટલે ઘણા એમ સમજે કઈ પ્રોગ્રામ કેવું હશે એમ. ના એવું તો કઈ છે નહીં પ્રોગ્રામ. અને અહીંયા જો ત્યાં છે ને ખીચું બહુ ફેમસ છે. ત્યાં છે ને ખીચું બધા બહુ ખાય, દાદાનું ખીચું. હા એટલે આપણે પણ ખીચું ઘરે લેતા આવ્યા છે. ત્યાં નથી ખાધું કારણ કે ટ્રાફિક હતી, એટલે આપણે ત્યાં નથી ખાધું. ઘરે જઈને શાંતિથી પંખા નીચે ખાવી. અને આજે છે ને એકદમ બફારો જ છે, વાદળા વાદળા ને વાદળા, નથી પવન કાંઈ લેવા દેવા એવું છે. તમારે ત્યાં કેવું વાતાવરણ છે? વરસાદ આવશે એવું લાગે છે? કારણ કે હા ઢબ વાતાવરણ છે. વચ્ચે થોડાક દિવસ છે ને શિયાળા જેવું થઈ ગયું હતું, પણ અત્યારે બફારો થઈ ગયો છે. તો ચાલો હવે તો ખીચું ખાઈ લઈ, મોઢામાં પાણી આવે છે. તો જો વાગી ગયા છે 7:30 અને આપણે જમી કરીને ફ્રી થઈ ગયા છે. તો મસ્ત મજાની મસ્ત મજાની ભેળ બનાવી દીધો ને કે એ જમી લીધી ને પછી મસ્ત મજાનો આઈસ્ક્રીમ ખાઈ લીધું. બહુ મજા આવી ગઈ. પણ હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે આખો દિવસ મેં જેટલી વાર ફોન જોયો ને નકરી એવી જ રીલ્સો આવી કે સોના ચાંદીમાં કડાકો થયો, એમ એટલા વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો ને ફલાણું ઠીકડું પૂછડ્યું. તો ભાવ કેટલો ઘટ્યો હું એમ કહું છું. સોનાનો ભાવ કેટલો છે અત્યારે? 9,000 જેવું કે છે ઘટાડો. બીજી 9,000 ઘટાડો છે એમ કે છે. હવે હાસો તો સોન પૂછવી તો ખ્યાલ આવે એવું છે એમ. પણ એમને પેલા 50 થી 60,000 વધારી નાખ્યા. વધારી દીધા. હા તો 9,000 ઘટે થોડા દેખાય કઈ ન દેખાય ને. ઓલા જેવું છે 5 રૂપિયા વધારે લઈને પછી 2 રૂપિયા આલ્યો પાછો. તે રીલ્સ જોઈ ને, હા રીલ્સ જોઈ તેમ એવું જ આવતું કે કડાકો છે, તૂટ્યું એમ નકરું એવું જ આવે એમ. કોઈ એટલું બધું તૂટ્યું એટલે વધારે થાય ને. ઓલા જેવું દર વખતે 1-1 રૂપિયા શું કે 5-5 રૂપિયા ઘટતા હોય. આ વખતે કઈક 10-15 રૂપિયા ઘટે એટલે એમ થાય ને બહુ એવડું બધું ઘટ્યું એમ. એટલે એવું છે. તો તમારે આના વિશે લેવું છે? હે ઘટ્યું છે લેવું છે? હા તો લઈ લેવી. હાલો ને ખોના નાર લઈ લેવી. બીજું શું ઘટ્યું છે? હા હજી ઘટે છે. ડોક્યુ લઈ લેવી. હાલ હાર ને ડોક્યુ ઘટે છે. તો નાનું એવું મંગળસૂત્ર લઈ લેવી નવીન. ઈ ઘટે છે? ઘટતું નથી પણ અલગ અલગ પહેરવા થાય ને. વાહ લઈ દેતા હોય તો લઈ જાઓ. ઘટ્યો છે ભાવ. હાલો તો બીજું શું કાલે લઈ આવી તો થાય. તો ચાલો તમારે સોનાના ભાવ વિશે શું કેવું એ તમે જરૂરથી કોમેન્ટ કરી દેજો. અને તમે આ ધનતેરસમાં શું શોપિંગ કરી એ પણ કોમેન્ટ કરીને કહી દેજો. અમે તો કઈ ખરીદી કરી નહોતી કે સોનાની કે ન ચાંદીની. તો તમે શું લીધું હતું એ કોમેન્ટ કરજો. અને આજનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક બટન પ્રેસ કરી દેજો. અને બસ એ જ કહેવાનું. તમારે કંઈ કેવું છે એ વિચારે નહીં ત્યાં તમે એમ કોમેન્ટ કરો કે તમે લોકો ક્યાં ક્યાં ફરવા ગયા છો એમ. કે અમારી જેમ તમે ઘરે છો. અમને છે દિવાળી ફરવા જવું ન ગમે. શું કેવું? મને તો ગમે. તમને ગમે તો રોનકને તો ગમે, પણ મને છે ને દિવાળીએ ફરવા જવું કે ફરવા જવું એટલે એમ નહીં ખાલી આમ નો ગમે એમ રાખો. હાલો આવું છે. કારણ કે ગમે ને તમે જાઓ ને ફરવા ટ્રાફિક ને ટ્રાફિક જ હોય એટલે એમ થાય કે નથી જવું એમ. તો તમે ક્યાં ફરવા ગયા છો? અત્યારે ટ્રાફિક આડી દી જાવ ટ્રાફિક ન હોય તો રજા પડે ઓફિસે. તો તે પૈસા કપાય તો 10,000 ટ્રીપ ના થતા, 5,000 ઓફિસ માંથી કપાઈ જાય. એમ થાય એવું થાય. 15,000 ની પડે ટ્રીપ 15 અત્યારે એવું થાય. ભલે થોડુંક શું કહેવાય ટ્રાફિક ને બધું સહન કરવું પડે, પણ એમ નહીં ટ્રાફિક સહન કરવું પડે, પણ હોટલના ભાવ અત્યારે વધારે હોય દિવાળીએ. મળે ન મળે એમ. પછી આપણે ઓફ સિઝનમાં જાવી તો હોટલના રેટ થોડાક ઓછા હોય ને. એટલે સરવાળે બધું હરખું છે. હું ચાલુ કરતા રજામાં સારું પડે, પણ રજા આમ ભેગું ન થાય. હા તો એવું છે. ચાલો તમારે જે તમારા મનમાં જે વિચાર આવતા હોય ને તમે જરૂરથી કોમેન્ટ કરી દેજો. અને આ સાથે આપણે આજનો વ્લોગ છે ને
અહીંયા એન્ડ કરીશું. ફરી મળીશું કાલ નવા વ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ અને રાધે રાધે. જો આ મંદિર છે અત્યારે સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલ. આ બધું મંદિર કલર ઉડાડતા બધા ઉપર અહીંયા ઉભા રહે.